Methods of non-verbal communication. Methods of communication verbal. या लेक्चरमध्ये आपण व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या मेथड्सबद्दल अभ्यास करणार आहोत. Most of our communication is with words. Either it may be written form or either it may be oral form. Both of these forms we call it a verbal communication. Language is a common system of symbol which we use for sharing our experience with other. We do communicate a number of things by our facial expression, movements, clothing, and so on. Whether we speak or not, we can also use other symbols like pictures, colors, signs, and sound to communicate. Communication with words is called the verbal communication. Communication with other symbol is called non-verbal communication. आपण शब्दाने कम्युनिकेट करत असतो. आपल्या भावना, मत, विचार व्यक्त करण्यासाठी आपण कॉमन सिंबल वापरत असतो की जे सोसायटीने ॲक्सेप्ट केलेले असतात. आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने कम्युनिकेट करतो, संवाद साधतो, संप्रेषण करतो. कशा पद्धतीने संवाद साधतो तर आपल्या चेहऱ्याच्या हावभावाने, आपल्या हालचालीने. आपण जे वस्त्र परिधान करतो ती क्लोदिंग ही आपली कम्युनिकेट करत असते. आपण बोललो तरी आपण कम्युनिकेट करतो, न बोलताही आपण कम्युनिकेट करतो. जसं कधी आपण एक शब्दही न उच्चारता आपली भावना, विचार, मत आपण दुसऱ्यापर्यंत पोहोचू देतो. आपण जे सिंबल यूज करतो, जे संकेत यूज करतो, जसं पिक्चर्स, कलर्स, साइन्स अँड साऊंड, जे शब्दाने आपण कम्युनिकेट करतो त्याला आपण वर्बल कम्युनिकेशन म्हणतो. ते शब्द एकतर मौखिक असू शकतात, ओरल असू शकतात, किंवा दुसरे ते शब्द नॉन वर्बल म्हणजे देहबोलीच्या माध्यमातून, संकेताच्या माध्यमातून, कलरच्या माध्यमातून, मुव्हमेंटच्या माध्यमातून, पॉश्चरच्या माध्यमातून, पॅरालँग्वेजच्या माध्यमातून, प्रॉक्झेमिक्सच्या माध्यमातून, कायनेसिसच्या माध्यमातून आपण कम्युनिकेट करत असतो. कम्युनिकेशन जे सिम्बॉलच्या द्वारे घडतं त्याला आपण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन म्हणतो. Let me explain it in English. What we have discussed that we share a common symbol, common language through which we communicate our thoughts, opinion, feelings, sentiments, emotions. Even we give information through language, and this common symbol is known as a language. Either it may be sign language or either may be language which we use to communicate our opinion or information. We communicate through varieties of way. Say for example, sometimes we use verbal means verbal communication, meaning it is communication which happens through words, meaning that either the words are written or it may be formed in the oral form. When we discuss, when we interact, when we give speech,
when we talk to someone, when we have a conversation with someone, we call it a verbal communication or oral communication. There is another form of verbal communication, that is non-verbal communication. And non-verbal communication deals with our facial expression, our eye contact, our movement, our carrying to ourselves posture, how we carry to ourselves, the ways we walk, ways we talk. These things we call it verbal communication, but it is non-verbal communication, which we communicate through our body language. Now, second thing about the verbal communication is that it is in written form. Say for pamphlet, we express our thoughts through email or mail or different social media. Nowadays, with the advancement of technology, we use different mediums. Every communication is not necessarily happens in a face-to-face communication. Now we have different mediums and channels to communicate with. So with our convenience, we can use any mediums or channel that we think that is suitable to express our thought. So second, verbal communication may be oral or written. पहा, व्हर्बल कम्युनिकेशन एकतर मौखिक असू शकतं किंवा लिखित असू शकतं. बोथ आर नॅचरली कंबाइंड नॉन व्हर्बल सिम्पल. केवळ ज्या वेळेला मौखिक संवाद होतो त्यावेळेला केवळ आपण मौखिकच संवाद करतो असं नाही, तर आपण त्याच वेळेला आपली जी देहबोली आहे, फेशियल एक्सप्रेशन आहे, जेस्चर आहे, व्हॉइस क्वालिटी आहे, सिम्बल आहे, त्याद्वारे सुद्धा आपण संवाद साधत असतो. की ऑलवेज फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्पोकन लँग्वेज, पेपर क्वालिटी, टाइप, अपीअरन्स अँड डॉक्युमेंटेड एसेट्रा. दुसरं आहे की रिटन फॉर्म, ज्या वेळेला आपण रिटन फॉर्म मध्ये कम्युनिकेशन करत असतो, लिखित संवाद करत असतो, त्यावेळेला ज्या पद्धतीने आपण बोली भाषेचा वापर करत आहोत की स्टँडर्ड भाषेचा, त्यासाठी पेपर कोणता वापरत आहोत, त्याचे प्रकार कसे आहेत, डॉक्युमेंट कशा पद्धतीने डिझाईन केलेलं आहे, हेही कम्युनिकेट करत असतं, हेही बोलत असतं, फार बोलकं असतं. इट इज ऑल्सो टेलिंग. बोथ कॅन बी एन्हान्स्ड बाय केअरफुल अँड कॉन्शियस यूज ऑफ नॉन व्हर्बल सिम्बल. दोन्ही प्रकारचं कम्युनिकेशन हे आपल्याला अजून प्रभावी करता येईल कशाच्या वापराने? एन्हान्स बाय केअरफुल अँड कॉन्शियस यूज ऑफ नॉन व्हर्बल सिम्बल. नॉन व्हर्बल अशाब्दिक संवादाने आपण ते अजून प्रभावी करू शकतो. जसं बॉडी लँग्वेज कॅन प्रॅक्टिस अँड कल्टिवेटेड फॉर बेटर ओरल कम्युनिकेशन. Pictures, chart, graph, color maps can enhance a written communication. नॉन-व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या प्रभावी वापराने आपण व्हर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संवाद, तो लिखित असू द्या किंवा तो मौखिक असू द्या, दोन्ही प्रकारचा संवाद जास्त प्रभावी आपल्याला करता येतो. पण केव्हा की ज्या वेळेला आपण काळजीपूर्वक आणि फारच कॉन्शियसली नॉन-व्हर्बल सिम्बॉलचा वापर करू. नॉन-व्हर्बल सिम्बॉल मध्ये काय काय बॉडी लँग्वेज कॅन बी प्रॅक्टिस अँड कल्टिवेटेड फॉर बेटर ओरल कम्युनिकेशन. बॉडी लँग्वेज आपली आपण ती कल्टिवेट करू शकतो, ती प्रभावी करू शकतो त्या वेळेला की ज्या वेळेला आपण ती पुन्हा पुन्हा त्याची प्रॅक्टिस करू. पिक्चर, चार्ट, ग्राफ आणि कलर मॅप याच्याद्वारे आपण लिखित संवाद हे आपल्याला प्रभावी करता येतो. तर पिक्चर, चार्ट, ग्राफ, कलर याच्यावरून लिखित संवाद हा काय, तर अजून नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्येच नॉन व्हर्बलचे एलिमेंट्स असतात.
तसं पिक्चर जर टाकलं तर तेही कम्युनिकेट करतं, चार्ट कम्युनिकेट करतो, ग्राफ कम्युनिकेट करतो, कलर्स कम्युनिकेट करतात आणि मॅपही कम्युनिकेट करतं. Written communication can greatly extend the field that powers of oral communication. Writing overcomes the limit of space and time which confines speech. A written message can wait for the attention of the receiver while speech requires immediate attention. This shortcoming of speech has been overcome by modern technology. It is now possible to use dictaphones and leave voicemail on the telephone which will be heard by the other person later. Written communication can greatly extend the field and power of oral communication. लिखित संवाद या मौखिक संवादाला अजून एक्सटेंड करू शकतात, त्याची फील्ड अजून एक्सटेंड करू शकतात. रायटिंग overcomes the limit of space and time which confines speech. Sometimes what happen, रायटिंग ज्या काही स्पीचच्या मर्यादा आहेत, लिमिटेशन आहेत, त्याच्यावरती लिखित संवाद हा मात करू शकतो, ओव्हरकम करू शकतो. हो, तर लिखित मेसेज कॅन वेट फॉर अटेन्शन ऑफ रिसिव्हर वाईल स्पीच रिक्वायर इमिडिएट अटेन्शन. एखादा व्यक्ती बोलायच्या वेळेला उपलब्ध नसेल किंवा त्या वेळेला त्याला वेळ नसेल, तर वी कॅन कम्युनिकेट विथ दॅट पर्सन लेटर ऑन, बिकॉज इफ द पर्सन्स is not able to pay immediate attention to the other person, it can be written, we can write down that things, and after having free time or spare time, that time the other person can pay attention to that thing. So जी काही मर्यादा आहेत, शॉर्ट्स कमीत आहेत स्पीचच्या, बोलण्याच्या, मौखिक संवादाच्या, त्या मौखिक संवाद इन सेन्स ओरल कम्युनिकेशनच्या, त्या लिखित संवाद हा त्यावरती मात करू शकतो. आणि आत्ता काय आहे तर मौखिक संवादाच्या ज्या काही मर्यादा आहेत त्या मर्यादांवरती आधुनिक जी तंत्रज्ञान आहे त्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने त्याच्यावर मात केलेली आहे. जसं की ताबडतोब जर व्यक्ती जर लक्ष देऊ शकत नसेल त्यावेळेला आपण तो व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करू शकतो. नंतर ज्यांना आपण उद्देशून तो एन्कोड केलेला आहे, तो एन्कोड केलेला मेसेज ते नंतरही ऐकू शकतात, पाहू शकतात. त्यामुळे की डिक्टाफोनवरती कशा पद्धतीने आपण आपला व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करू शकतो आणि नंतर ज्या व्यक्तीला आपण तो पाठवलेला आहे तो व्यक्ती तो ऐकू शकतो. तर एकंदरीत आपण काय डिस्कस केलेलं आहे, व्हर्बल कम्युनिकेशन. व्हर्बल कम्युनिकेशन कशाला म्हणायचं पुन्हा मी इथे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. ॲट्रिब्यूट्स ऑफ ओरल अँड रिटन कम्युनिकेशन, याची क्वालिटीज काय असतात, ॲट्रिब्यूट्स कोणकोणते असतात मौखिक आणि लिखित संवादाचे. मौखिक oral and written communication have different attributes, different qualities which have to be taken into account in choosing which one to use in a particular situation, and some of the attributes are discussed below. There are different attributes of oral and written communication, and these attributes we should take into consideration, which we should use accordingly to the situation, accordingly to circumstances. First, speed. Written communication is a slower in preparation. It conveyance and in reception. It takes more time to draft, type, dispatch, and receive, and lead a letter than it takes to speech.
and to hear, listen to, and understand an oral message. Feedback is also slower in the written communication. गती, ज्या वेळेला आपण लिखित संवाद म्हणतो, लिखित संवादाला तयार करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. त्याची जी प्रोसेस आहे ती स्लोवर आहे, धीमी गती आहे. आणि ज्या वेळेला तो कन्व्हे केला जातो, तो दुसऱ्यापर्यंत पोहोचविला जातो, त्याला रिसेप्शनसाठीही वेळ लागतो. तसंच तो ड्राफ्ट करण्यासाठी, तो शब्दबद्ध करण्यासाठी, त्याला त्या व्यक्तीपर्यंत डिस्पॅच करण्यासाठी, तो वाचण्यासाठी, तसंच ए लेटर दॅन इट टेक्स टू स्पीच. तर त्याला वाचण्यासाठी जो वेळ लागतो तो बोलण्यापेक्षा जास्तच वेळ लागतो. ऐकण्यासाठी जितका वेळ लागतो त्याच्यापेक्षा त्याला जास्तच वेळ लागतो. आणि तो समजून घेण्यासाठी वेळ लागतो. आणि त्याच्यामध्ये फीडबॅक जी असते तीही थोड्या डिलेनेच मिळते, थोड्या स्लोवरच मिळत असते. रेकॉर्ड. Written communication serves as a record and can be used for the future reference. जर आपण विचार केला तर ओरल आणि रिटन कम्युनिकेशनची जर तुलना केली तर लिखित संवादाची आता आपल्याला काय करता येते तर रेकॉर्ड ठेवता येतो. तसंच फ्युचर रेफरन्सेससाठी, भविष्यातल्या रेफरन्सेससाठी आपण ते वापरू शकतो. तो एक डॉक्युमेंटरी प्रूफ आपल्याकडे असतो आणि लीगल एव्हिडन्सेससाठी आपण तो वापरतो. तर ओरल कम्युनिकेशन मे बी kept for later reference, but the authenticity of the voice can be questioned. The oral communication हे नंतरच्या रेफरन्ससाठी टेप केल्या जाऊ शकतं, परंतु बोलण्याची जी ऑथेंटिसिटी आहे, त्याची जी प्रामाणिकता आहे, तिच्याबद्दल संशय निर्माण होऊ शकतो किंवा त्याच्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकतात. तथापि जे टेप्स आहेत, व्हिडिओ मेसेज आहे, त्याच्यामध्ये एडिट केल्या जाऊ शकतं, त्याला डिस्टॉर्ट केल्या जाऊ शकतं. तसंच रिटन रेकॉर्ड्स अँड डॉक्युमेंट्स आर मोर रिलायबल अँड ॲक्सेप्टेबल. लिखित जो संवाद असतो, लिखित जो रेकॉर्ड असतो डॉक्युमेंटचा, तो जास्तच रिलायबल आणि ॲक्सेप्टेबल असतो. प्रेसिजन्स अँड ॲक्युरसी. Written communication is more precise and accurate than oral. Choice of precise words is possible in the written communication because the writer has a time to look for suitable words and phrases and to revise the draft if necessary. Accuracy is necessary in the written communication because the receiver is not present to ask for clarification. In other communication, it is not always possible to be so precise in the choice of words. There is also no time to seek and consider word while speaking. However, the receiver can seek clarification on the spot. Beside, other communication has a support of vocal tone and gestures and expressions which enrich the meaning of the words. Precision and accuracy. प्रेसिजन्स, तंतोतंतपणा किंवा ॲक्युरसी जो म्हणतो आपण, रिटन कम्युनिकेशन हे जास्त प्रिसाईज असतं, जास्त तंतोतंत असतं. मौखिक संवादापेक्षा रिटन संवाद हा जास्त प्रिसाईज आणि ॲक्युरेट असतो. ज्या शब्दांची निवड केली जात असते लिखित संवादामध्ये, ते शब्द फारच प्रिसाईज असतात, कारण ज्याने ते शब्दबद्ध केलेले असतात, लिखित केलेले असतात, त्याच्याकडे पुरेसा वेळ असतो की कोणते शब्द वापरावेत, कोणते योग्य शब्द वापरावेत, सुटेबल शब्द वापरावेत आणि फ्रेजेस वापरावेत. आणि तो त्याचा जो ड्राफ्ट असतो तो एन्कोड करत असताना तो रिवाइज करू शकतो जेव्हा त्याला आवश्यकता भासेल त्यावेळेला.
त्यामुळे लेखी संवादामध्ये ॲक्युरसीला जास्त महत्त्व दिलं जातं. ॲक्युरसीबद्दल ची काळजी हा एन्कोड करणारा घेत असतो आणि त्यामुळे बिकॉज द रिसिव्हर इज नॉट प्रेझेंट टू आस्क अ क्लॅरिफिकेशन, कारण तिथे ज्यांना कुणाला तो संवाद कन्व्हे करायचा आहे तो तिथे क्लॅरिफिकेशनसाठी प्रेझेंट नसतो, तो प्रश्न विचारू शकत नसतो. त्यामुळे लेखी संवाद करत असताना जो काही विचार व्यक्त करणारा व्यक्ती आहे तो इनकोडर जास्त काळजी घेत असतो. इन ओरल कम्युनिकेशन इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू बी सो प्रिसाइज ऑफ चॉईस ऑफ वर्ड. मौखिक संवादामध्ये फारच प्रिसाइज होता येत नाही. जे शब्द आपण वापरतो ते फारच प्रिसाइज किंवा चॉईस त्याची प्रिसाइजली किंवा ॲक्युरेटली केली जाते असं नाही. कारण जरी तिथे प्रिसाइजली जरी नसली केली तरी त्यावेळेला व्यक्ती समोरासमोर असल्यामुळे, फेस टू फेस असल्यामुळे ते प्रभावी पद्धतीने क्लॅरिफिकेशनही मागू शकतात. तसंच जर डिस्टॉर्ट होत असेल तर नॉन व्हर्बल क्ल्यूही असतात की जेणेकरून ते समजून घेतलं जाऊ शकतात. There is also no time to seek and consider words while speaking. There is no time to seek and consider words while speaking. However, the receiver can seek clarifications on the spot. ऐकणारा जो आहे त्याच वेळेला त्याने जे काही ऐकलेलं आहे त्याच्याबद्दल क्लॅरिफिकेशन मागू शकतात. Besides, शिवाय ओरल कम्युनिकेशन हॅज अ सपोर्ट ऑफ व्हॉइस टोन. मौखिक संवादामध्ये व्होकल टोनचा सपोर्ट असतो आणि जेस्चर एक्सप्रेसिंग विच इनरिच द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. ज्या जेस्चरने बोलल्या जात आहे त्या जेस्चरमुळे ते संवाद अधिकच प्रभावी असा होत असतो. लेंथ. A written message is usually shorter than an oral communication. लेखी संवाद हा मौखिक संवादापेक्षा शॉर्टर असतो. The situation of oral communication requires some preliminaries and closing remark. While for the written communication there are standard format for opening and closing which can be keep the message short. मौखिक संवादामध्ये अशी काही प्रिलिमिनरी सिच्युएशन असते की ज्याच्यामध्ये बोलण्याची सुरुवात कशी करायची आणि त्याचा एंड कसा करायचा. तर लेखी संवादामध्ये एक विशिष्ट असा स्टँडर्ड फॉर्मॅट फॉलो केला जातो की सुरुवात करायच्या जे काही मेसेज आहे त्याची सुरुवात किंवा त्याची ओपनिंग आणि त्याची जी क्लोजिंग असते ती शॉर्ट ठेवतात. तसंच कोणत्या संदर्भामध्ये बोलत आहात त्या अगोदरच लक्ष वेधल्या जातं. त्यामुळे संवाद हा फारच शॉर्टर होत असतो. तर लेंथ बद्दल दोन्ही संवादामध्ये फरक आहे. एक्सपेन्स. जो खर्च लागत असतो लेखी संवादाला खर्च लागतो की जे त्याच्यासाठी स्टेशनरी लागते, त्याच्यासाठी तयारी करावी लागते. जो काही मेसेज आहे तो ट्रान्समिट होण्यासाठी इंटरनेटच्या माध्यमातून हे असू द्या पण शेवटी ते माध्यम लागतं म्हणजे त्याला काहीतरी खर्च येतो. आणि मौखिक संवाद मात्र समोरासमोर फेस टू फेस जेव्हा होतो त्याला काही खर्च लागत नाही. परंतु तो जर त्याचं जर मीडियम किंवा चॅनल वेगळं निवडलं गेलं किंवा तर त्यासाठी खर्च येऊ शकतो. आता मॉडर्न टेक्नॉलॉजीच्या ॲडव्हान्समुळे सगळी परिस्थितीच बदललेली आहे. तर written communication requires stationery, preparation and transmission, all of which cost money. Everything that is cost money for the written communication. Oral communication can cost a great deal since it requires simultaneous presence. मौखिक संवाद घडण्यासाठी त्याच्यापेक्षाही जास्त किंमत लागू शकते. जसं की ज्या वेळेला संवाद साधणारा आणि ऐकणारा दोन्ही लोकांना तिथे फिजिकली प्रेझेंट राहावं लागतं आणि त्यामुळे त्याच्यासाठी त्यांना जास्त खर्चही येऊ शकतो. गेटिंग टुगेदर कॉस्ट मनी. समोरासमोर
संवाद करण्यासाठीही दोन्ही व्यक्तीला तिथे फिजिकली प्रेझेंट राहावं लागतं, त्यामुळे त्यासाठीही खर्च येऊ शकतो. कॉस्ट विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन्स ॲट द पर्टिक्युलर प्लेस. एका विशिष्ट ठिकाणी एका विशिष्ट व्यक्तीला तिथं जर अवेलेबल राहायचं असेल तर त्यासाठी सिच्युएशननुसार, त्या काळानुसार, परिस्थितीनुसार ते अवलंबून असतं की त्या व्यक्तीला किती खर्च येतो, तर अंतर किती आहे, त्या व्यक्तीला त्यावेळेला किती महत्त्वाची कामं आहेत, ह्याही गोष्टीचा विचार करावा लागतो. प्रत्येक टाईपमध्ये डिफरंट ट्रान्समिशनचे वेगवेगळे चॅनल्स वापरावे लागतात. Availabilities and cost of each of channels is a factor to be considered. Modern technology like teleconferencing, video conferencing has made it possible to use oral communication even when two parties are separated by the great distance. The cost is high, but certainly less than traveling when there is need for the interviewing or personal discussion. किती अंतराचं जरी अंतर असेल तरी मौखिक संवाद मात्र आता नवीन टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या साहाय्याने कितीही दूर जरी असला तरी वेळ वाचू शकतात. तसंच त्या व्यक्तीचा जो ट्रॅव्हलिंगसाठी जो खर्च लागतो, वेळ लागतो, तेही दोन्ही वाचू शकतात. आता जर दोन्ही कम्युनिकेशनचा जर विचार केला तर लिखित संवाद हा कधी कधी कंपॅरेटिव्हली स्वस्तामध्येही होऊ शकतो. द कॉस्ट इज हाय बट द सर्टनली लेस दॅट ट्रॅव्हलिंग वेन देअर इज नीड ऑफ इंटरव्ह्यूइंग और पर्सनल डिस्कशन. बॉडी लँग्वेज, ओरल कम्युनिकेशन सपोर्टेड बाय द स्पीकर्स बॉडी लँग्वेज अँड पॅरा लँग्वेज. मौखिक संवाद ज्या वेळेला होत असतो समोरासमोर, वेन फेस टू फेस कम्युनिकेशन हॅपन्स between speakers and the listener, or like senders and receiver. The senders express his thought through words, and he also uses the body language and para language. जी बोलण्याची पद्धत आहे, शब्दाची मांडणी जी आहे, डिलिव्हरी जी आहे, ती शब्दांवरती ज्या वेळेला जोर दिला जातो, एम्फसाइज दिला जातं, किंवा त्या व्यक्तीचे त्यावेळेला जे चेहऱ्यावरचे हावभाव असतात, त्याचे जे जेस्चर असतात, ते शब्दांना एक अर्थ प्रदान करतात, एक स्टाईल प्रदान करतात की बोलणाऱ्या व्यक्तीला, सेंडरला काय म्हणायचं आहे. आता लिखित संवादामध्ये बॉडीली प्रेझेन्स नसतं किंवा त्याच्यामध्ये जे जेस्चर पॉस्चर वगैरे वापरले जात नाही, त्यामुळे जो बोलणारा आहे, सेंडर आहे, त्याचं कम्प्लीट कंट्रोल असतं त्या बॉडी लँग्वेजवरती. कधी कधी नॉन व्हर्बली आपण जरी मौखिक संवादामध्ये जरी आपल्याला जे काही मेसेज व्यक्त करायचं आहे, नॉन व्हर्बली ते काही इंडिकेट करतात, त्यामुळे या व्यक्तीला खरंच तसं म्हणायचं आहे का, काही वेगळं म्हणायचं आहे की काय म्हणायचं आहे, ह्या गोष्टी स्पष्ट होत असतात. आणि त्यामुळे रीडर कॅन गिव्ह द वर्ड्स द साऊंड, इन्फ्लेशन अँड स्ट्रेस ॲज ही चूजेस, अँड दिस मे अफेक्टेड बाय द रीडर्स मूड्स अँड स्टेट ऑफ माइंड इन द रीडिंग. व्यक्तीला ते अर्थ लावण्यामध्ये त्याचा भरपूर उपयोग होत असतो. फीडबॅक. ओरल कम्युनिकेशन अलाउज इमिडिएट फीडबॅक. मौखिक संवादामध्ये लगेचच काय केला जातो तर अभिप्राय दिला जातो. लिसनर्स फेस गिव्ह सम फीडबॅक. जो ऐकणारा आहे त्याच्याकडून एक फीडबॅक म्हणतो की कसं की त्याचा जे चेहरा आहे तो चेहरा आपण वाचतो आणि लगेचच बोलणारा जो व्यक्ती आहे तो त्याची जी बोलण्याची पद्धत आहे ती बदलू शकतो. क्लॅरिफिकेशन आहे त्याच्यामध्ये मागवल्या जाऊ शकतं. त्याच वेळेला a conversation can be brought to a satisfactory conclusion by continuous exchange of ideas and views.
कल्पना आणि मत सतत आदानप्रदान केल्यामुळे एका निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येतं. लेखी संवादामध्ये जो अभिप्राय दिला जातो तो एकतर डिलेड होत असतो, उशीर झालेला असतो. रायटर लिहिणारा व्यक्ती ऐकणाऱ्या व्यक्तीचे फेशियल एक्सप्रेशन पाहू शकत नाही, त्यामुळे त्यांनी तो कशा पद्धतीने रिसीव्ह केला हे समजत नाही. The reader may give a cautious and guarded reply without letting the other see the reality felt reaction. Oral communications occurs in situations like conversation, telephone talks, interviews, conferences, presentations, negotiation, group of discussion. आपण इथे थांबूया. ओरल कम्युनिकेशन याच्याबद्दल एक दुसरा व्हिडिओ किंवा लेक्चर घेऊयात, जेणेकरून हे तुमच्यासाठी शॉर्ट राहील. तर ओरल कम्युनिकेशनची मेथड्स कोणकोणती असते, त्याच्यामध्ये कोणकोणते चॅनल वापरले जातात किंवा मीडियम वापरले जातात, जे माध्यम म्हणतो आपण त्याला, की बोलणारा कोणतं मीडियम त्याला सुटेबल वाटतं, तो समोरासमोर जे काही विचार, मत, भावना त्याला व्यक्त करायच्या आहेत ते किंवा माहिती द्यायची आहे ते तो फॉल्टी मीडियम वापरतो, की प्रभावी जे संवाद होण्यासाठी कोणतं मीडियम वापरतो त्यासाठी महत्त्वाचं आहे. त्या मीडियममध्ये फेस टू फेस कन्व्हर्सेशन येतं, टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन येतं, प्रेझेंटेशन, पब्लिक स्पीच, इंटरव्ह्यू, ग्रुप डिस्कशन्स, निगोशिएशन, मीटिंग. आणि तर लेखी संवादाचे कोणकोणते माध्यम आहेत, तर लेटर आहे, मेमो आहेत, नोटीस आहे, सर्क्युलर आहे, रिपोर्ट आहे, मिनिट्स आहे. तर ह्या गोष्टींची आपण चर्चा करणार आहोत, सविस्तर चर्चा करणार आहोत नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. आपण हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.